గుడ్ మార్నింగ్. మనం ఇంతకుముందు క్లాస్లో సెకండ్ యూనిట్కి సంబంధించి పోయిటరీలో సెకండ్ యూనిట్కి సంబంధించి ఏం చెప్పామంటే ద టేబుల్ స్టార్ అనేటువంటి లెసన్ విలియం వర్డ్స్ గురించి చెప్పాం. విలియం వర్డ్స్ వర్త్ నేచర్ పోయిట్ అని చెప్పాం. అది కంప్లీట్ అయిందంటే క్లాస్లో. ఈరోజు సెకండ్ పోయం ఏంటంటే సెకండ్ పోయం ద బిల్డర్స్. దీని ఆథర్ ఎవరంటే హెచ్డబ్ల్యూ లాంగ్ ఫెలో అంటే హెన్రీ వర్డ్స్వర్త్ లాంగ్ ఫెలో. హెచ్డబ్ల్యూ లాంగ్ ఫెలో, హెన్రీ వర్డ్స్వర్త్ లాంగ్ ఫెలో. పోయం నేమ్ ద బిల్డర్స్, ఆథర్ నేమ్ హెచ్డబ్ల్యూ లాంగ్ ఫెలో. About the poem, about the poet or about the poet. Longfellow Henry Wordsworth, a great American poet, was born on 27th of February 1807 in Portland, Maine. Henry Wordsworth Longfellow was born on 27th February 1807 Portland, Maine అనేటువంటి ప్రాంతంలో జన్మించాడు. He was a commanding figure in the cultural life of 19th century America. 19th century అమెరికాలో 19వ శతాబ్దంలో దేని మీద బాగా మంచి కమాండింగ్ ఉంది? ఫిగరింగ్ ఆఫ్ అలంకారీకృతమైన కవి. 19th century అమెరికా. He became a national figure, literary figure by 1850 and as world famous personality by the time of his death 1882. He was died in 1882. At that time he was a very famous of literary or in literature, figure of literature అనమాట. అలంకారంలో సాహిత్యం అనమాట. సాహిత్యంలో సంబంధించిన అలంకారాల్లో మంచి ఫేమస్ ఈయన. వరల్డ్ ఫేమస్ పర్సనాలిటీ బై ద టైమ్ ఆఫ్ హిస్ డెత్ 1882. హీ వాజ్ ఏ పోయిట్. తనకున్నటువంటి హెన్రీ హెచ్డబ్ల్యూ లాంగ్ ఫెలో, హెన్రీ వర్డ్స్వర్త్ లాంగ్ ఫెలో వాజ్ ఏ పోయిట్, ఎడ్యుకేటర్. నెక్స్ట్ వన్ ట్రావెలర్. నెక్స్ట్ వన్ linguist. Next one, and a romantic poet. So H.W. Longfellow, Henry Wordsworth Longfellow was a poet. He was an educator. He was a traveler. He was a linguist. Linguist means a person who knows many languages. Linguist, బహుభాషా కోవిదుడు. నెక్స్ట్ ఏ రొమాంటిక్ పోయిట్ whose poetry was rooted in American life of history. ఈ యొక్క పోయం ద బిల్డర్స్ అనేది అమెరికన్ లైఫ్ ఆఫ్ హిస్టరీ, అమెరికా యొక్క జీవిత చరిత్ర, అమెరికన్ లైఫ్ ఆఫ్ హిస్టరీ గురించి చెప్పుద్ది అనమాట. అమెరికన్ లైఫ్ ఆఫ్ హిస్టరీ. It says the American life of history. He said that the first American poet who did not try to just like the British poets చేయనటువంటి విషయాన్ని దాన్ని అమెరికా పోయిట్స్ చేసి చూపిస్తాడు. లాంగ్ఫెలో ఎంబ్రాస్డ్ ద జనర్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సెంట్రలిజం మీన్స్ ఆధ్యాత్మికత, డివోషనల్. ట్రాన్సెంట్రలిజం మీన్స్ ఆధ్యాత్మికత, దాన్ని డివోషనలిజం, స్పిరిచువలిజం అంటాడు. Wrote many lyrics poems known as for his musicality. His famous poems include the Paul Revere Wright, the Song of Hiawatha and the Evangeline. ఈయన రాసినటువంటి ఫేమస్ పోయమ్స్ దేంట్లో ఇన్క్లూడ్ అంట? పాల్ రివర్స్ రైడ్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ద సాంగ్ ఆఫ్ హైవతా, The Song of Hiawatha. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏం రాశాడు ఈయన? ద ఇవాంజలియన్. ఇవి ఈయన రాసినటువంటి పోయమ్స్ ఇన్క్లూడ్ అయ్యి ఉన్నాయి. పాల్ రివర్స్ రైట్, ద సాంగ్స్ ఆఫ్ హైవతా, ఇవాంజలియన్.
I mean Christian. Okay, these are the poems. The total poem including the following statements. The following: Paul Revere Wright, the Sangha of Hiawatha, Evangelion. So these are the main important points in this lesson. So he was born 27 February 1807, Portland, Maine. In 19th century, he was the figure of literature in America. He died in 1882. American life. He wrote the poems about the American life history. Mr. Henry Wadsworth Longfellow was a poet. He was an educator. He was a traveler. He was a linguist, romantic poet. Linguist means a person who knows many languages is called linguist. Next one, including these poems. His poems are included. Paul Revere Wright. Next, the Sangha of Hiawatha, Evangelion. Okay, these are the main points of about the author. Now come to the points. Questions. Talking about the poem. Who do you think are the builders of our life? మన లైఫ్కి మన జీవితానికి నిర్మాతలు ఎవరు? సెకండ్, if we build our own house, how careful should we be? మన ఇంటిని మనమే కట్టుకుంటున్నాం అనుకో, దాన్ని జాగ్రత్తగా కడతామా లేకపోతే ఎట్లా పడితే అట్లా కడతామా? We can take so many precautions while we are constructing, while we are building a house. Even it was a small hut, ఒక చిన్న గుడిసె అయినా సరే, we can take so many precautions. Compare building a house to building a life. Here is our narrator comparing our life with a building. The narrator the poet compare our life with building. Our life compare with building. How we can, while we are construct a building, we can take so many precautions. On the same way, if we were developed in a tremendous way, developed in a big way, we can take so many precautions. We can use our time very properly. That is a comparison, life comparing with a building. మన జీవితం దేంతో కంపేర్ చేశాడు? బిల్డింగ్తో కంపేర్ చేశాడు. To use the time in a sufficient way. We are the architecture of our life. మన జీవితాన్ని మనం నిర్మించుకోవాలి. No one can't decide our fate. Who can decide our fates? Ourselves. We are deciding our fate. మన విధిరాతని ఎవరు నిర్ణయిస్తారండి? మన విధిరాతని ఎవరు నిర్ణయిస్తారు? We are the builders of our fates. మన విధిరాతని మనం నిర్మించుకుంటాం. మనం అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, మన అదృష్టం బాగలేదులేరా, మన రాత బాగలేదులేరా. రాత ఎవరు రాయారు? మనమే రాసుకుంటాం. నువ్వు కష్టపడకుండా మార్కులు వస్తాయా? రావు కదా. నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేయకుండా రిజల్ట్ రావు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ ఎనీథింగ్, వీ హ్యావ్ డూ సమ్ హార్డ్ వర్క్. ఎంతో కొంత పని చేయాలి, అదర్వైజ్ వీ కాంట్ గెట్ గుడ్ రిజల్ట్స్. ఆన్ ద సేమ్ వే అవర్ లైఫ్ డిపెండ్స్, అవర్ క్యారెక్టర్, అవర్ కెరియర్ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ హార్డ్ వర్క్. ఓకేనా? అవర్ కెరియర్ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ హార్డ్ వర్క్. హియర్ ఈజ్ ఆల్సో అవర్ ఆథర్ కంపేర్ అవర్ లైఫ్ with a building. How while we are constructing a building, how we can take so many precautions. On the same way, we can use our time, we can build our career very preciously, very precautiously. మనం బిల్డింగ్ ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామో మన జీవితానికి మనమే బాధ్యులం. ఈ పోయం యొక్క సమ్మరీ మొత్తం అదే అది చెప్తున్నాడు. చూద్దాం. All architecture of fates working in these walls of time, some with massive deeds a great, some with ornaments of rhyme. All are architecture of our fate. మన విధిరాత అనేటువంటిది ఎవరు నిర్మిస్తారు? We can build our fate. మన విధిని మనం నిర్మించుకుంటాం.
వర్కింగ్ ఇన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ టైం, కన్స్ట్రక్షన్ చేసేవాళ్ళు వాడి సమయానికి అనుగుణంగా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తూ ఉంటాడు. అదేవిధంగా మనం కూడా ఏం చేయాలి, సమయానికి అనుగుణంగా మన లైఫ్ స్టైల్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి. సమ్ విత్ ఏ మ్యాసివ్ డీడ్స్ అండ్ గ్రేట్స్, మనకి చాలా పని ఉంటుంది. మ్యాసివ్ మీన్స్ వెరీ లార్జ్ అండ్ గ్రేట్ డీడ్స్ మీన్స్ పనులు, డీడ్ చాలా పనులు ఉంటాయి. ఏ పనికి వచ్చే పనికిరాని పనులు చాలా ఉంటాయి, కానీ పనికొచ్చేటువంటి పనుల విషయంలో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సమ్ విత్ ఏ మ్యాసివ్ డీడ్స్ అండ్ గ్రేట్, సమ్ విత్ ఆర్నమెంట్స్ ఆఫ్ అవర్ రైమ్, మన పద్యానికి ఇవి చెప్పేటువంటి మన రాత అనేటువంటిది ఎలా ఉందో తెలుసా, ఒక ఆర్నమెంట్ లాగా ఉండాలి. ఆర్నమెంట్స్ మీన్స్ ఆభరణాలు. మనం ఆభరణం ఎంత వాల్యుబుల్గా ఉంటుందో, సో ఇక్కడ టైం కూడా అంత వాల్యుబుల్. సెకండ్ పోయం, నథింగ్ యూజ్లెస్ ఈజ్ ఆర్ లో, ఏది యూజ్లెస్ పనికిరాందంటూ ఏముండదు, ఏది తక్కువ ఉండదు, ప్రతిదీ పనికొచ్చేదే. అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, పనికిరాని పాత చాట అయినా సరే ఏదో ఒక విధంగా మనకు ఉపయోగపడుతుందని. ఏదైతే పనికిరాని పక్కన వేస్తామో అది ఏదో సందర్భంలో మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే నథింగ్ యూజ్లెస్ ఈజ్ ఆర్ లో, ఏది మనకి తక్కువ లేదు, ఏది తక్కువగా ఉండదు, కాబట్టి కొంచెం తక్కువ ఉపయోగించుకుంటాం దాన్ని, అన్నీ పనికొచ్చాయి. ఈచ్ థింగ్ ఈజ్ ఏ ప్లేస్ ఈజ్ ద బెస్ట్, ప్రతిదీ కూడా తన ప్లేస్లో అదే బెస్ట్ అవుతుంది. సపోజ్ మన బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, మసిగుడ్డ ఉంది ఇంట్లో ఉపయోగించి వేస్ట్ గుడ్డ, మసిగుడ్డ. ఆ మసిగుడ్డ అది దాని ప్లేస్లో అది గొప్పది, మన ప్లేస్లో మనం గొప్పవాళ్ళం. ఆ మసిగుడ్డ లేక మన కాలే పాత్రలు పట్టుకుంటాం, గుడ్డ లేకుండా క్లాత్ లేకుండా పట్టుకుంటామా, పట్టుకోం. సో అక్కడే చెప్తున్నా, ఏమని చెప్తుండు, ఈచ్ థింగ్ ఇన్ ఇట్స్ ప్లేస్ ఈజ్ బెస్ట్. ప్రతి ఈచ్ థింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈచ్ థింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఇట్స్ ప్లేస్ బెస్ట్. ప్రతిదీ కూడా అది తన ప్లేస్లో ఉంటే అది బెస్ట్. అర్థమవుతుంది. సపోజ్ ఒక డిపార్ట్మెంట్లో ఒక సెక్షన్, ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఆయా ఉంది, ఆమె ప్లేస్కి అది బెస్ట్. ఆమె లేకపోతే మనం శుభ్రంగా ఉంచగలం, క్యాంపస్ మొత్తాన్ని ఉంచలేం కదా. సో అదే చెప్తాను, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఈచ్ థింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఇట్స్ ప్లేస్ బెస్ట్. ప్రతిదీ కూడా దాని ప్లేస్ అది బెస్ట్. అండ్ వాట్ సీమ్స్ టు బి ఐడియల్ షో, అది మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది సార్, అది చాలా ఆదర్శవంతంగా అనిపిస్తుంది. ఐడియల్ షో, సీమ్స్ టు బి ఐడియల్ షో, దాని ప్లేస్ అది బెస్ట్ కాబట్టి అది మనం చూడటానికి చాలా గొప్పగా కనపడతా ఉంటుంది. స్ట్రెంగ్త్స్ అండ్ సపోర్ట్స్ ద రెస్ట్, బలాలు ఉంటాయి. స్ట్రెంగ్త్స్, సపోర్ట్స్, వాటికి బలాలు, వాటికి సంబంధించిన సపోర్టు ఉంటా ఉంటుంది. ఫర్ ద స్ట్రక్చర్ దట్ వీ అరైజ్, టైమ్ ఈజ్ విత్ మెటీరియల్స్ ఫిల్, అవర్ టుడేస్ అండ్ ఎస్టర్డేస్ ఆర్ ద బ్లాక్స్ విత్ వీ బుల్డ్. ఈరోజు యొక్క అనుభవం, ఈరోజు యొక్క అనుభవం రేపటికి ఒక గుణపాఠంలాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నటువంటి అనుభవం రేపటికి ఒక గుణపాఠంలాగా ఉపయోగపడుతుంది. అదే టుడేస్ టైమ్స్ ఈజ్ విత్ మెటీరియల్స్ ఫిల్డ్. టైం చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఎలా ఉపయోగపడుతుందంట, అవర్ టుడేస్ అండ్ ఎస్టర్డేస్ ఆర్ బ్లాక్స్ విత్ విచ్ వి బుల్డ్. సపోజ్ గోడ కట్టాలండి, ఈరోజు గోడ కట్టకపోతే ఈరోజు కట్టాల్సిన గోడ ఈరోజు కడతాం. ఈరోజు ఉపయోగించిన సమయాన్ని ఈరోజు ఉపయోగించుకోవాలి. ట్రూలీ షేప్ అండ్ ఫ్యాషన్ దీస్, అంటే ఏం చెప్తున్నాడు, ఈరోజు ఏదైనా మనం నేర్చుకున్నట్లయితే అది రేపటికి మనకు అనుభవంలాగా ఉపయోగపడుతుంది. అందుకని మనం చెప్తాం, మన హిందీలో చెప్తాడు ఒక కబీర్ దాస్ అనే కవి, ఏం చెప్తాడు టైం గురించి చెప్తా, కాల్ కరేసే ఆజ్ కరేసే పల్మే పర్లై హోగి బహురీ కరేకి కబ్ దుర్లభ్ మనిషి జన్మ హై దేహ్నా బారంబార్ అంటాడు. సమయం చాలా విలువైనటువంటిది. ఈరోజు చేయాల్సిన పని ఇప్పుడే చేయి, ఇప్పుడు చేయాల్సిన ఈ క్షణమే చేయి, ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో మనకి ఏం జరుగుతుందో తెలియదని చెప్తాడు. ఈ యొక్క పోయంలో థర్డ్ పోయంలో అదే చెప్తున్నాడు. ఫర్ ద స్ట్రక్చర్ దట్ వీ ఎరైజ్, మనం ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ కట్టాలి అంటే, స్ట్రక్చర్ నిర్మాణం చేయాలి అంటే, టైమ్ ఈజ్ విత్ మెటీరియల్స్ ఫీల్డ్. టైం చాలా ఇంపార్టెంట్. టైమ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ గోల్డ్. టైం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ, అది చెప్తున్నాడు. టైమ్ ఈజ్ విత్ మెటీరియల్స్ ఫీల్డ్, అవర్ టుడేస్ అండ్ ఎస్టర్డేస్ ఆర్ బ్లాక్స్ విత్ విచ్ వి బుల్డ్. టైం ప్రకారం ఏ పని చేయాల్సిన సమయంలో ఆ పని చేయకపోతే అవర్ మెటీరియల్స్ విల్ బి ఫిల్, అదర్వైజ్
ఇట్స్ ఏమవుతుందంట, బ్లాక్స్ విత్ విచ్ వి బుల్. మనం ఏ పని సమయంలో ఏ సమయంలో ఆ పని కనుక చేయకపోతే దానికి ఏమో తెలిస్తే గోడలకి బ్లాక్స్ వస్తాయి, పగుళ్ళు వస్తాయి. అంటే సమయం ప్రకారం కాలానుగుణంగా మనం ఏం చేయాలో అదే చేయాలి అని దాని మీనింగ్. ట్రూలీ షేప్ అండ్ ఫ్యాషన్ దీస్. కానీ మనం ఇప్పుడు అంతా కూడా ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ, ఫ్యాషన్ ఆ పందెం తీయాలి కాదు రేపు చేసుకోవచ్చులే అంటారు. ట్రూలీ ఫ్యాషన్ దీస్ లీవ్ యానింగ్ గ్యాప్స్ బిట్వీన్. యానింగ్ గ్యాప్స్, యానింగ్ ఇది నెగ్లిజెన్స్ అనమాట. యానింగ్ అంటే తెలుసా, నోరు వెలబెట్టడం. ఈరోజు చేసిన పని రేపు చేసాం, పగుళ్ళు వస్తాయి గోళ్ళకి, పగుళ్ళు వస్తాయి. యానింగ్ మీన్స్ పగుళ్ళు, నోరు వెలబెట్టి పగిలిపోవటం. ఓకేనా, అదే చెప్తున్నాడు యానింగ్. ట్రూలీ షేప్ అండ్ ఫ్యాషన్ దీస్ లీవ్ నో యానింగ్ గ్యాప్స్ బిట్వీన్. ఏం చేయాలి, ఆ యానింగ్ అంటే గోడల మధ్య పగుళ్ళు రాకుండా చేసుకోవాలి. అంటే ఏం చేయాలి, మన సమయాన్ని పోకుండా మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అని. థింక్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ నో మ్యాన్ సీస్ సచ్ థింగ్స్ విల్ రిమైన్ అన్సీన్. కానీ కొన్ని పనులు మనం చేసేటువంటి పనులు కంటికి కనపడవు. December 16 మళ్ళీ వస్తుందా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తుంది. నేను ఒక ఎగ్జామ్ జరిగిందండి, నేను ఒక ఎగ్జాము, మళ్ళీ ఎగ్జామ్ ఈ సంవత్సరం జరుగుద్ది, మరలా రాదు కదా. ఇట్ ఈజ్ అన్సీన్, మనకు కనబడినటువంటిది. సో మనం ఏం చేయాలంట, థింక్ నాట్ బికాస్ నో మ్యాన్ సీస్. ఆలోచించడం కాదు, అది ఎవరికి మనకు కనబడదు, చూడదు. సచ్ థింగ్స్ విల్ రిమైన్ అన్సీన్. జరిగిపోయిన విషయాలు మనం ఎప్పుడూ చూడలేము. బెస్ట్ ఎగ్జామ్ కరోనా వల్ల చాలామంది చనిపోయారు, మనం చూస్తాం. దట్ ఈజ్ అన్సీన్. జరిగిపోయిన సమయాన్ని మనం మళ్ళీ ఉపయోగించుకోవడం కుదరదు అని. ఇన్ ఎల్డర్ డేస్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ బిల్డర్స్ బ్రాట్ విత్ ఎ గ్రేటెస్ట్ కేర్. ఇంతకుముందు ఏదైనా కట్టాలి అంటే బిల్డర్స్ బ్రాట్ ఏ గ్రేటెస్ట్ కేర్. నిర్మాతలు అంటే కట్టేటువంటి వాళ్ళు మేషన్స్ అంటారు వాళ్ళని, మేషన్ MASHON మేషన్, మేస్త్రులు. దాన్ని మన భాషలో బిల్డర్స్ అంటున్నాం. నిర్మాతలు, దోస్ హూ కన్స్ట్రక్ట్ ద బిల్డింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ బిల్డర్స్. బిల్డింగ్ కట్టే వాళ్ళని బిల్డర్స్ అంటారు. ఓకే, అదే చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు, ఇన్ ఎల్డర్ డేస్ ఆఫ్ ఆర్ట్ బిల్డర్స్ రాట్ విత్ ద గ్రేటెస్ట్ కేర్. చాలా జాగ్రత్త తీసుకునేవాళ్ళు బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు. బిల్డింగ్ కట్టే చాలా జాగ్రత్త బేస్మెంట్ వైల్ వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఎ బిల్డింగ్, ఎనీ అపార్ట్మెంట్, బేస్మెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అక్కడ బేస్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, బిల్డర్స్ రాట్ మీన్స్ WROUGH వ్రాట్స్, హ్యాపెనింగ్. ఏం సంభవిస్తుందంట, వాళ్ళు అలా కరెక్ట్గా కనుక స్టెప్స్ కనుక తీసుకోకపోతే, రైట్ స్టెప్ కనుక తీసుకొని పోతే ఈచ్ మినిట్ అండ్ అన్సీన్ పార్ట్స్, మనం సరైన స్టెప్ కనుక తీసుకోకపోతే తర్వాత జరిగే పరిణామాలు మనం చూడలేము అనేటువంటిది. ఫర్ గాడ్ సీస్ ఎవ్రీవేర్. మనం ఏం చేస్తామో తెలుసా, ఎదుటివాడు మనల్ని ఏం చూడలేదు అనుకుంటాడు. మనం చేసే పనిని, మనం చేసేటువంటి కృత్యాన్ని ఎదుటివాడు ఏం చూడలేదులే, ఎవరు మనల్ని అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు అనుకుంటాం. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మినిట్ గాడ్ సీస్ ఎవ్రీవేర్. దేవుడు ప్రతి విషయాన్ని చూస్తూనే ఉంటాడు. అది సో సమయం దేవుడు చూడలేదు, మనం సమయాన్ని ఉపయోగించుకోవడం అనుకోకూడదు. అది చెప్తున్నాడు, ఫర్ ద గాడ్ సీస్ ఎవ్రీవేర్. దేవుడు ప్రతి విషయాన్ని చూస్తూనే ఉంటాడు. ఓకే, లెట్ us డూ అవర్ వర్క్ యాజ్ వెల్ బోత్ అన్సీన్ అండ్ సీన్. మనం ఏం చేయాలి, లెట్ us సీ అవర్ వర్క్ యాజ్ వెల్ అన్సీన్ అన్సీన్ అంటే ఏంటండి, చూడలేనిది. సీన్ అంటే చూసేది. కొంతమంది ఏంటో తెలుసా, ఎదుటివాడు చూస్తుంటే ఆ పని చేస్తాడు, ఎదుటివాడు చూడకపోతే ఆ పని చేయడు. కొంతమంది చూసినా చూడకపోయినా చేస్తూనే ఉంటారు. ఎగ్జాంపుల్, మనం స్టడీ అవర్లు పెట్టాము. ఇక్కడ పెడితే ఏం చేస్తారు, సార్ ఉన్నప్పుడేమో సీరియస్ చదువుతారు, సార్ లేనప్పుడు సీరియస్ చదవరు. సార్ ఉన్నప్పుడు సీరియస్ చదివితే దాన్ని సీన్ అంటాడు, సార్ ఉన్నప్పుడు చదవకపోతే దాన్ని అన్సీన్ అంటాడు. సో సీన్ అండ్ లెట్ us డూ అవర్ వర్క్ యాజ్ వెల్ యాజ్, మన పని మనం చేయాలి. ఎట్లా, ఎయిదర్ సీన్ ఆర్ అన్సీన్. చూసినా చూడకపోయినా, ఎదుటివాడు మనం గమనించినా గమనించకపోయినా, బోత్ ఆర్ ద సీన్ అండ్ అన్సీన్ అండ్ సీన్
మేక్ ద హౌస్ వార్ గాడ్స్ మే డ్వెల్. దేవుని యొక్క భావనలు ఏంటి తెలుసా? చూసినా చూడకపోయినా మన పని మనం చేయాలి అని. బ్యూటిఫుల్, ఎంటైర్ అండ్ క్లీన్. ఎలా ఉందో తెలుసా? మనం చేసే పని, మనం కట్టేటువంటి కట్టడం, మన లైఫ్ ఎలా ఉందో తెలుసా? బ్యూటిఫుల్గా ఉండాలి. ఆ బ్యూటిఫుల్ ఎలా ఉందో తెలుసా? ఎంటైర్ లైఫ్. ఆ బ్యూటిఫుల్ కనుక మనకి ఎంటైర్ లైఫ్ కనుక బ్యూటిఫుల్గా ఉండాలంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో మన లైఫ్ అంతా బ్యూటిఫుల్గా ఉండాలి. ఎలా? ఎప్పటి వరకు? ఎంటైర్, జీవితాంతం. ఎలా? చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో టైమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇట్ సేస్ అబౌట్ ద టైమ్ వాల్యూ. ఎల్ఎస్ అవర్ లైఫ్స్ ఆర్ ద ఇన్కంప్లీట్. లేకపోతే మన జీవితం ఏం తెలుసా? అసంపూర్తిగా ఉంటుంది. స్టాండింగ్ ఇన్ దీస్ వాల్స్ ఆఫ్ టైమ్, బ్రోకెన్ స్టెయిర్ వేస్ వేర్ వీ ఫీట్ స్టంబుల్ దే సీక్ టు బి క్లైమ్. If you don't construct our life, if you don't construct our building in a proper way, the stumble means disturbance or obstacles, ఆటంకం అని. ఆటంకం. సో ఏమవుద్దంట? ఎల్స్ అవర్ లైఫ్స్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్. మన యొక్క జీవితం కనుక ఇన్కంప్లీట్గా, అసంపూర్తిగా ఉన్నట్లయితే, స్టాండింగ్ దీస్ వాల్స్ ఆఫ్ టైం, అసంపూర్తిగా ఉంటే మనం గోడ మీద ఏం కట్టలేము అసంపూర్తిగా ఉన్నట్లయితే. అదేవిధంగా మన జీవితం కూడా అసంపూర్తిగా కనుక ఉన్నట్లయితే మనం ఏమీ చేయలేము. మన లైఫ్ ఎలా ఉండాలి? పర్ఫెక్ట్గా కంప్లీటెడ్ లైఫ్ ఉండాలి, పూర్తి జీవితం కలిగి ఉండాలి. స్టాండింగ్ దీస్ వాల్స్ ఆఫ్ టైం, బ్రోకెన్ స్టెయిర్స్ వేస్ వేర్ వీ ఫీట్. లైఫ్ కనుక ఇక్కడ కూడా లైఫ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే మన కెరీర్ ఎలా ఉంటుందో, బిల్డింగ్ కనుక కరెక్ట్గా ఉన్నట్లయితే అక్కడ ఎటువంటి బ్లాక్స్ రావు. నెక్స్ట్ ఎన్ని స్టేర్స్ అని వేసుకోవచ్చు పైన, అది చెప్తున్నాడు. స్టంబుల్ యాజ్ దే సీక్ టు క్లైమ్. బిల్డింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే మనం ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకపోతే పర్ఫెక్ట్గా క్లైంబింగ్ పైకి ఎక్కగలం. అదర్వైజ్ వీ కాంట్ క్లైమ్. అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అని. బిల్డ్ టుడే దెన్ స్ట్రాంగ్ అండ్ షూర్. బిల్డ్ టుడే, మనం ఏం కావాలో అది ఈరోజు చేయాలి. దెన్ వీ క్యాన్ హ్యావ్ ఏ షూరిటీ. మనకు ఒక హామీ ఉంటుంది. ఈరోజు జాగ్రత్తగా మనం ప్రతిదాన్ని కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోగలిగితే ఫ్యూచర్కి ఎలా ఉంటుంది? అది ఇట్స్ ఎ రైట్ స్టెప్. మనం ఈరోజు కరెక్ట్గా ఉన్నటువంటి దాన్ని కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకుంటే అది మన భవిష్యత్తుకి ఎలా ఉంటుంది? ఇట్స్ గివ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ, అబండెంట్లీ ఆఫ్ గ్యారంటీ, లాట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. అది మనకు ఒక రకమైనటువంటి హామీ. అది చెప్తున్నాడు. బిల్డ్ టుడే, ఈరోజు నువ్వు నిర్మించుకో, ఈరోజు నువ్వు మార్చుకో. దెన్ స్ట్రాంగ్ అండ్ షూర్, అప్పుడు నువ్వు స్ట్రాంగ్గా ఉంటావు. షూర్, నో డౌట్, నీకు అనుమానం అయ్యేటువంటిది ఉండవు నీ లైఫ్ మీద. విత్ ఫైమ్ అండ్ యాంపిల్ బేస్. ఏం కావాలి? యాంపిల్ బేస్. యాంపిల్, AMPLE మీన్స్ సఫిషియంట్, తగినంత. ఎలా ఉంటే మనం నిర్మించుకోవాలంటే తగినంత బేస్ కావాలి దానికి. ఏంటి ఆ బేస్? టైం అనేటువంటి బేస్. టైం అనే బేస్ మనం కరెక్ట్గా ఉన్నట్లయితే వీ కెన్ ఫేస్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డిఫికల్టీస్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ అబ్స్టాకిల్స్ టు ఓవర్కమ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో అది చెప్తున్నాడు. బిల్డ్ టుడే దెన్ స్ట్రాంగ్ అండ్ షూర్. ఈరోజు నువ్వు నిర్మించుకో, దెన్ యూ కెన్ స్ట్రాంగ్ అండ్ షూర్. ఏం చేయాలంట? ఏం చేయాలి? ఈరోజు ఏం చేయాలి? బిల్డ్ టుడే. ఈరోజు నిన్ను మార్చుకుంటే, ఈరోజు నిన్ను నిర్మించుకుంటే దెన్ యూ క్యాన్ చేంజ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ షూర్. సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో వాట్ కెన్ వీ డూ? వీ కెన్ డూ అవర్ సెల్ఫ్, వీ కెన్ బిల్డ్ అవర్ సెల్ఫ్ టుడే, నాట్ టుమారో. ఇట్ ఈజ్ ఎ రైట్ వే టు, ఇఫ్ వీ బిల్డ్ టుడే, ఇట్ ఈజ్ ద రైట్ వే, ఆ రైట్ పాత్ టు టుమారోస్. ఈ రోజున మనల్ని నిర్మించుకున్నట్లయితే అది సరి అయిన మార్గం. ఎప్పటికీ? రేపటికి. ఓకేనా? విత్ ఏ ఫైమ్ అండ్ యాంపిల్ బేస్
అండ్ అసెండింగ్ అండ్ సెక్యూర్. అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ అసెండింగ్ టు ద సెక్యూర్. మన జీవితానికి ఒక రకమైనటువంటి అవరోహణ లాంటిది. షెల్ ద టుమారో ఫైండ్స్ ఇట్స్ ప్లేస్. అందుకే ఈరోజు మనం కరెక్ట్గా ఉన్నట్లయితే టుమారోస్ ప్లేస్కి. ఓకే, బుల్ టుడే దెన్ స్ట్రాంగ్ అండ్ సెక్యూర్ విత్ ఏ ఫైన్ అండ్ యాంపిల్ బేస్. ఈరోజు మనల్ని నిర్మించుకోవాలంటే దానికి యాంపిల్ బేస్, తగినంత బేస్ కావాలి. అందుకోసం ఏం చేయాలి? అండ్ అసెండింగ్ అండ్ సెక్యూర్, దానికి ఒక సెక్యూరిటీ, గ్యారంటీ కావాలి. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? షెల్ టుమారో ఫైండ్ ఇట్స్ ప్లేస్. టుడే ఇఫ్ యూ బిల్డ్ టుడే దెన్ టుమారో యూ హ్యావ్ ఏ ప్లేస్, యూ హ్యావ్ ఏ రైట్ ప్లేస్. ఈరోజు కనుక నువ్వు కనుక నిర్మించుకుంటే రేపటి రోజున నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం. ఒరే బయటికి వెళ్ళమాక, కరోనా వస్తుంది, మాస్క్ వేసుకో, ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరగమాక, ఎక్కడ పడితే అక్కడ తినమాక అని చెప్పాం. టుడే ఇఫ్ నెగ్లెక్టెడ్ వాట్ హ్యాపెన్? ఆటోమేటిక్లీ యూ కెన్ ఫేస్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. ఆన్ ద సేమ్ వే హియర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ బిల్డ్ టుడే యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ సెక్యూరిటీ ఫర్ టుమారో. ఈరోజు నువ్వు కనుక నిర్మించుకుంటే, ఈరోజు నువ్వు కనుక బేస్ కరెక్ట్గా ఉన్నట్లు వేసుకున్నట్లయితే ఈరోజు ఇట్ ఈజ్ ఏ బిగ్ స్ట్రెంగ్త్, ఇట్ ఈజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫర్ టుమారో. రేపటికి అది నీకు ఒక ఆశావాహిని, రేపటికి అది ఒక మంచి సెక్యూరిటీ నీకు. దస్ alone can be attained, ATTAIN, attain. ఎప్పుడు కూడా మనం ఏదైనా పొందుకోవాలంటే ఏం తెలుసా? దస్ alone can be attained. attain means obtain, పొందుకోవడం. those truties where the eye sees the world as one with vast plain and those boundless reach of the sky. అయి చెప్తున్నాడు. thus alone we can attain to those tuts, tuties అంటే భవంతి యొక్క విశాలమైన పైన భవనం యొక్క పై భాగం. ఒక మల్టీ స్టేర్ బిల్డింగ్ ఉందండి, దాని పైకి ఎక్కితే ఏమవుతుంది? వీ కెన్ సీ బౌండ్లెస్ ఆఫ్ ద స్కై. అంత చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్స్లో ఉన్న ప్లేస్ మొత్తం చూడగలం. అలాగే ద టట్స్ మీన్స్ ఒక భవంతి పైభాగం, భవనం మీద ఉన్న పైభాగం టట్స్ అంటారు. ఓకేనా? ద టట్స్ టు దోస్ టట్స్ వేర్ ద ఐ, ఆ భవనం యొక్క పైభాగాన్ని కనుక మన కళ్ళతో కనుక చూస్తే ఎలాగైతే సీస్ ద వరల్డ్ యాజ్ వన్ వ్యాస్ట్ ప్లెయిన్. బిల్డింగ్ పైభాగం ఎక్కి చూసామనుకోండి, మనం 5th స్టేర్ 6th స్టేర్ ఎక్కి చూసాం, ఏమవుతుంది? మొత్తం ఒక వ్యాస్ట్ ప్లెయిన్, ఒక మైదానంలాగా కనపడుతుంది. వ్యాస్ట్ ప్లెయిన్, విశాలమైన మైదానం. వ్యాస్ట్ ప్లెయిన్ అంటే మైదానం. గంగా సింధు ప్లెయిన్, ఇండస్ ప్లెయిన్ ఉంది కదా, అట్లా మనం భవనం యొక్క పైభాగానికి ఎక్కి చూస్తే మనం ఏం అనుభూతి పొందుతాం? చుట్టూ కూడా అంతా కూడా విశాలమైన మైదానంలా కనపడతా ఉంటుంది. అదే కింద నుంచి చూస్తే అన్ని ఇళ్ళు కనపడతా ఉంటాయి. అలాగే సీస్ ద వరల్డ్ యాజ్ వన్ వ్యాస్ట్ ప్లెయిన్, ప్రపంచం మొత్తం ఎలా చూడాలి? ఒక విశాలమైన మైదానంలాగా చూడాలి. అండ్ వన్ బౌండ్లెస్ రీచ్ ద స్కై, అప్పుడు బౌండ్లెస్ మీన్స్ బౌండ్లెస్ అంటే ఏంటండి? అనంతమైన, ఇన్ఫినిటివ్. అసలు హద్దే ఉండదు. ఆకాశానికి హద్దు ఉంటుంది? ఆకాశం ఎంతవరకు? ఒక 100 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది, ఒక 1000 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఏ బౌండ్లెస్, అది అనంతమైన, ఇన్ఫినిటివ్, అనంతమైనటువంటిది. అలాగే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? సీ ద వరల్డ్ యాజ్ వన్ వ్యాస్ట్ ప్లెయిన్, ఒక విశాలమైనటువంటి మైదానం. ప్రపంచం అనేటువంటిది ఒక విశాలమైనటువంటి మైదానం. అలాగే అండ్ వన్ బౌండ్లెస్ రీచ్ ఆఫ్ స్కై. ఆకాశం ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? ఆకాశం ఒక హద్దు ఉంటుంది, అనంతమైనటువంటిది, బౌండ్లెస్, నో బౌండరీస్ టు ద స్కై. ఆకాశానికి హద్దులు ఉంటాయండి? ఆకాశానికి హద్దులు ఉండవు. తర్వాత ఈ వ్యాస్ట్, మన బిల్డింగ్ పైకి చూసామనికి ఎలా కనపడుతుంది? ప్రపంచం మొత్తం
ఇట్స్ లుక్ లైక్ ఏ వ్యాస్ట్, నాట్ వేస్ట్, వ్యాస్ట్, విఏఎస్టీ, వ్యాస్ట్, విశాలమైన, వ్యాస్ట్ ప్లెయిన్, విశాలమైన మైదానంలో కనపడతా ఉంటుంది. మనం కూడా ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి ఒకసారి చూస్తే, మనం ఒకసారి బయట ప్రపంచానికి వెళ్ళి చూస్తే విశాలమైన మైదానంలో కనపడతా ఉంటుంది. కానీ ఈ విశాలమైనటువంటి మైదానంలో అనంతమైన అందరంటే ఎత్తులో ఉన్న ఆకాశాన్ని మనం పరిశీలిస్తే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి వీ కెన్ యూజ్ అవర్ టైమ్ ఇన్ ఏ రైట్ వే. ఇఫ్ యూ డూ ఎనీథింగ్, గాడ్ సీజ్ ఎవ్రీవేర్. దేవుడు మన ప్రతి చోట చూస్తూనే ఉంటాడు, అవునా అని చెప్పడానికి ఈ పోయం మొత్తం బిల్డర్స్ హూ కెన్ బిల్డ్ అవర్ క్యారెక్టర్, హూ కెన్ బిల్డ్ అవర్ కెరియర్, హూ కెన్ చేంజ్ అవర్ లైఫ్. నో వన్ కెన్ బిల్డ్ అవర్ లైఫ్, నో వన్ కెన్ బిల్డ్ అవర్ క్యారెక్టర్, అవర్ కెరియర్. వీ కెన్ we ourselves can build our character, we ourselves can change our life, we ourselves to use our time. మన సమయాన్ని మనమే ఉపయోగించుకోవాలి, మన క్యారెక్టర్ని, మన జీవితాన్ని మనమే మలుచుకోవాలి. అదర్వైజ్ we can face so many problems. So this is a story about the time. How can we build our fate? No one can build our fate. We ourselves can build our fate. మన విధిని మనమే రాసుకుంటాం. సంబడి సేస్, పిల్లలు చెప్తూ ఉంటారు మన రాత బాగలేరా అని. ఎవరు రాత బాగలేదు, మన రాత మనమే రాసుకుంటాం. బ్రహ్మ రాశారు, వాళ్ళు రాశారు, వీళ్ళు రాశారు అని చెప్తారు. అదంతా ఇది. కానీ ప్రస్తుతం మన రాతను ఎవరు రాస్తున్నారు? మన రాత మనమే రాస్తున్నాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ అబౌట్ ద పోయం ద బిల్డర్స్. సో దీని ఆథర్ ఎవరు? హెచ్డబ్ల్యూ హెన్రీ వర్డ్స్వర్త్ లాంగ్ఫెలో. He was born on 27th February 1807, Fort Line, Maine. So in 19th century in America, literature figure, and he died in 1882. He was not only a poet but also an educator, traveler, linguist, and romantic poet. His famous poems included what? Paul Revere Wright, Evangelion. Paul Revere Wright, his poems are included. Paul Revere Wright, very very important. Next one, the Song of Hiawatha and the Evangelion. These are the included in his poem. Whose poem? Henry Wordsworth Longfellow poem. He was a figure of, or symbolic for, literature figure, సాహిత్యానికి సింబల్ అనమాట ఈయన. ఓకేనా? అదే విలియం వార్డ్స్వర్త్ అయితే హీ వాజ్ ఎ నేచర్ పోయిట్. బట్ హెన్రీ వర్డ్స్వర్త్ లాంగ్ఫెలో ఈజ్ ద ఫిగర్ ఆఫ్, ఆర్ ద సింబల్ ఆఫ్ ద లిటరరీ ఫిగర్ ఇన్ అమెరికా. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్, దిస్ ఈజ్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ అవర్ పోయం ద బిల్డర్స్. హూ కెన్ బిల్డ్ అవర్ క్యారెక్టర్? వీ కెన్ బిల్డ్ అవర్ క్యారెక్టర్ అవర్ సెల్స్. ఓకేనా? అందుకే మనకి ఈ యొక్క లెసన్ స్టార్టింగ్లోనే క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. హూ డూ యూ థింక్ ఆర్ ద బిల్డర్స్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్? మన జీవితాన్ని నిర్మించేటువంటి, మన జీవితాన్ని కట్టేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అని క్వశ్చన్ వేశాడు. హూ డూ యూ థింక్ ఆర్ ద బిల్డర్స్ ఆఫ్ లైఫ్? వీ ఆర్ ద బిల్డర్స్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. మన జీవితానికి మనమే నిర్మాతలం. నాట్ అవర్ పేరెంట్స్, నాట్ అవర్ టీచర్స్, not our brothers and sisters. We are the builders of our life. Second question, if we build our own house, how careful should we be? If we build our house, we can take so many precautions while we are constructing. మనం ఒక ఇంటిని కట్టుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. ఒక ఇంటిని కట్టుకునేటప్పుడు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పుడు మన జీవితానికి సంబంధించిన విషయాల్లో ఇట్స్ ఎ లైఫ్ అండ్ డెత్ మ్యాటర్. It's a life and death matter. It's very very important to our life. It is a turning point to our life. So we can take so many precautions in our life to construct our life in a correct way. Okay na? Thank you. This is a brief introduction about the builders. Okay? Thank you.